نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد دیکھنے میں تو لوگوں کو یہی لگا تھا کہ آج حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ دیکھنے میں کوفیوں کو، باغیوں کو اور امام حسین کے غداروں کو یہی پتا چلا تھا کہ آج حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، حضرت امام محمد کی شہادت ہو گئی، حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی، حضرت عباس کی بازو شہید ہو گئے، وہ دیگر صحابہ کرام جو کربلا کے سرزمین پر آئے تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے اور ہم نے جنگ کو فتح کر لیا ہے۔ ہماری قسم خدا کی، تبھی تو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ امام حسین نے مذہب اسلام کی حقانیت کے لیے، مذہب اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ لگانے کے لیے، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے یزید پلیت کو یہ کہا تھا، اے یزیدیوں، اے کوفیوں، اے مذہب اسلام کی باغیوں، سنو، اگر بات آئے گی مذہب اسلام کی حقانیت کے لیے، اگر بات آئے گی مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، اگر بات آئے گی مذہب اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ لگانے کے لیے، تو یہ بات ذکر ہے جس نے کربلا میں تشریف لائے ہیں مذہب اسلام کے نام پر سب اپنی جان کی شہادت دیتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر حضرت علی اصغر ہو، حضرت علی اکبر ہو، حضرت امام محمد ہو، حضرت قاسم ہو، حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ راغا نہیں گئی۔ دیکھنے میں ایسا لگا کہ امام حسین شہید ہو گئے، عجیب و نابود ہو گئے، مگر حقانیت تو یہ ہے کہ یزید پلیت پوری دنیا سے نشت و نابود ہو گیا۔ امام حسین کا جھنڈا اس دن بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے، اور قیامت تک لہراتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حسين مني وأنا من الحسين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پڑھیے اللهم صل على وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کچھ لفظ گشائی کرنے سے قبل میں یہ چاہوں گا چند شعر آپ کے گوشے گزار کروں۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ جگرے گوشے بطول، اب مظلوم کے لہو سے پیاس بجھتی ہے۔ وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا ہی دن تھا، اور آج یوم عاشورہ یہ بھی جمعۃ المبارک کا ہی دن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت
یوم امام حسین کی شہادت کے صدقے طفیل میں ہم لوگوں کے بیٹھنے کو، دعا کرنے کو، جن بھائیوں نے جس طریقے کے انتظامات کیا ہے رب القدیر اسے قبول فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اے کربلا کی خاک، خاک کے معنی مٹی ہوتے ہیں، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ جگرے گوشے بطول، اور مظلوم کے لہو سے پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نبی کے دین کی پہچان کو شبیر کہتے ہیں، نبی کے دین کی پہچان کو شبیر کہتے ہیں، علی و فاطمہ کے لال کو شبیر کہتے ہیں، نبی کے دین کی پہچان کو شبیر کہتے ہیں، علی و فاطمہ کے لال کو شبیر کہتے ہیں۔ حدیث پاک پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ فرمان رسول کو شبیر کہتے ہیں، کہ فرمان رسول کو شبیر کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا یہ پاکیزہ دن ہے، اب تمام حضرات جمع ہیں، شیخ ملازم فرمائیں کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد دیکھنے میں تو لوگوں کو یہی لگا تھا کہ آج حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، دیکھنے میں کوفیوں کو، باغیوں کو اور امام حسین کے غداروں کو یہی پتا چلا تھا کہ آج حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، حضرت ابو محمد کی شہادت ہو گئی، حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی، حضرت عباس کی بازو شہید ہو گئے، وہ دیگر صحابہ کرام جو کربلا کے سرزمین پر آئے تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے، اور ہم نے جنگ کو فتح کر لیا ہے۔ مار قسم خدا کی، تبھی تو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ امام حسین نے مذہب اسلام کی حقانیت کے لیے، مذہب اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ لگانے کے لیے، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے یزید پلید کو یہ کہا تھا اے یزیدیوں، اے کوفیوں، اے مذہب اسلام کی باغیوں، سنو، اگر بات آئے گی مذہب اسلام کی حقانیت کے لیے، اگر بات آئے گی مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، اگر بات آئے گی مذہب اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ لگانے کے لیے، تو یکا بات دیگر ہے جس دن کربلا میں تشریف لائے ہیں مذہب اسلام کے نام پر سب اپنی جان کی شہادت دیتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر حضرت علی اصغر ہو، حضرت علی اکبر ہو، حضرت ابو محمد ہو، حضرت قاسم ہو، حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ راغا نہیں گئی۔ دیکھنے میں ایسا لگا کہ امام حسین شہید ہو گئے، نشت و نابود ہو گئے، مگر حقانیت تو یہ ہے کہ یزید پلید پوری دنیا سے نشت و نابود ہو گیا۔ امام حسین کا جھنڈا اس دن بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے، قیامت تک لہراتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد جمعہ میں امام حسین کے بارے میں کچھ بتانا، زیادہ کچھ کہنا وقت ہی نہیں ہے۔ اب بات رہی عام میلاد میں، تو مولوی صاحب تو گاؤں کے مولوی ہیں، یہ کچھ بول نہیں سکتے۔ وہی مولوی صاحب جو ڈیلی دن سے سنتے ہیں، اسے کیا سنتے ہیں؟ تھوڑی سی آپ سنیے۔ امام علی مقام کی شان کو ہم کیا بیان کریں؟ امام حسین کی شان کو ہم کیا بیان کریں گے؟ امام علی مقام کی شان کو
कोई और क्या बयान करेगा? अरे इमाम अली मकान की शान को तो उस नबी ने बयान की है जिस नबी की शान को खुद परवरदिगार आलम ने। आप देखें नबी अपने नवासे की ताज़ीम कैसे कर रहे हैं, नबी अपने नवासे की इज्जत व आबरू को कैसे बढ़ा रहे हैं, नबी अपने नवासे की वो इज्जत व आबरू कैसे कर रहे हैं। मदीने की गलियों में नबी को जहाँ है, सहाबे किराम की झुंड में नबी को जहाँ सरवरे को मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सहाबे किराम भी है, हजरत उमर फारूक आज़म से लेकर के मौला अली भी है, और हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, ये सारे के सारे जलील कद्र सहाबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने की गली है, आज गश्त करते चले जा रहे हैं, सहाबे किराम नबी पाक के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। सहाबे किराम फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि जब नबी मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे, नबी रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम को बढ़ाते चले जा रहे थे, मदीने की गलियों को मुआयना कर रहे थे, मदीने की गलियों को देख रहे थे। तो मैंने क्या देखा कि नबी तो जहां सरवरी को मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तमाम के तमाम बच्चे आपस में खेल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि मैंने ये देखा कि नबी करीम है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां पर तमाम बच्चे आपस में खेल रहे थे, वहीं पर हमारे और आपके नबी, हमारे और आपके आका तशरीफ ले जाते हैं और उन तमाम बच्चों में से एक बच्चे को आपने उठाया है, अपने सीने से लगाया है, उसके पेशानी का बोसा दिया है, उसके सर पर हाथ फेरा है, उसके पुष्प पर हाथ फेरा है, फिर अपने सीने से लगा करके जमीन पे रख दिया है। इधर सहाबे किराम अरश कर रहे थे, सहाबे किराम झूम रहे थे, सहाबे किराम दिल ही दिल ये ख्वाहिश कर रहे थे, सहाबे किराम दिल ही दिल ये तमन्ना कर रहे थे, ऐ काश यहाँ पर मेरा भी बच्चा होता जिसे नबियों के नबी प्यार करते, यहाँ पर मेरा भी बच्चा होता जिसे नबियों को जहाँ प्यार करते, काश यहाँ पर मेरा भी बच्चा होता जिसे नबियों के नबी प्यार करते, सुल्ताने तो जहाँ प्यार करते, गरीबों के रमजान प्यार करते, सैयदुल मुरसलीन प्यार करते। सहाबा ये सोच ही रहे थे, दिल में ये खुशियां मना ही रहे थे। और एक उन तमाम सहाबियों में से एक सहाबी ने बादब आपने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वहां पर तो बहुत सारे बच्चे थे, पर उन तमाम बच्चों में मैंने ये देखा, मेरी आंखों ने ये देखी है कि आप उन तमाम बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को उठाया है, उसको अपने सीने से लगाया है, उसके पेशानी का बोसा लिया है, उसके सर पे हाथ फेरा है, उसके पुष्प पर हाथ फेरा है, फिर जमीन पर रख दिया। या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? तो नबी दो जहां सरवरे दोनों मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम ये सुनना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि ये कौन बच्चा है, तो याद रखना ये मेरा बेटा हुसैन, ये मेरा नवासा हुसैन जब जब मदीने की गलियों में गश्तियां करता था, जब जब मदीने की गलियों में ये घूमा करता था, जहां पर मेरा बेटा हुसैन, नवासा हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, मलजा हुसैन, दादा हुसैन अपने कदमे नाज को रखते थे, वहां की मिट्टी को ये बच्चा उठाता था, अपने आंखों से लगाता था, अपने पेशानी पे मलता था। यही वजह है इस बच्चे की अदा मुझे बहुत पसंद आ गई है। और ऐसा हवा याद रखना, ये सिर्फ पेशानी का बोसा देना नहीं है, इसको सीने से लगाना नहीं है, बल्कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो मैं इस बच्चे को, इस बच्चे के बाप को, इस बच्चे के माँ को सबको जन्नत में लेकर के जाऊंगा, सबको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप इसलिए जन्नत में लेकर के जाएंगे कि वो आपके बेटा हुसैन, नवासा हुसैन के कदम के नीचे की मिट्टी को उठाकर के चूम लिया, इसलिए वो मिट्टी इतनी मोतबर है कि आप उसको, आप उन तमाम लोगों को आप जन्नत में लेकर के जाएंगे। जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी है, मेरे इश्क ने ये पुकार उठा कि जब तक क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से जुदा होगा, बेटा बाप से जुदा होगा, माँ बेटी से भागती होगी, बेटी माँ से भागती होगी, जहाँ किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा, जहाँ किसी को कोई काम आने वाला ना होगा, जहाँ पर कोई किसी को एक नेकियां देने वाला ना होगा, ऐसे आलम में नबी को जहाँ सबने दोनों मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम को पकड़ेंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, जब एक बच्चा दुनिया में इमाम हुसैन के कदम के नीचे की मिट्टी को उठा के चूम ले, तो या नबी अल्लाह वो जन्नती हो जाए। हम लोग तो गुलामान मुस्तफा है,
मजीद की आयत करीमा भी तिलावत किया करते थे। हर साल इमाम हुसैन के नाम पर के लोगों को लंगर लगाया करते थे, हर साल सबील लगाया करते थे। इतनी ही नहीं या रसूल अल्लाह हर साल जिक्र हुसैन की मजलिस को सजाया करते थे। इसलिए हमें महरूम ना किया जाए, या नबी अल्लाह हमें महरूम ना किया जाए, हमें छोड़ा ना जाए। बस इतनी सी बात होगी। जब नबी पाक का एक शदाई, नबी पाक का एक आशिक, नबी पाक का एक गुलाम, नबी पाक का एक गरीब, एक गुनहगार गुलाम जब ये अर्ज करेगा तो नबी पाक अपनी शफाअत से तमाम सुन्नी सहीह समान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वक्त की भी इससे ज़्यादा थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं आप कुछ बयान करूँ। 2-3 मिनट आप ले सकते हो, इसलिए कि आज जुमा के बाद कुछ और मामला भी है। तो शुक्रिया ये है करबला, ये है करबला। आप करबला को बयान करने के लिए कोई एक दास्तान चाहिए। 61 हिजरी है। इमाम अली मकाम 2 मुहर्रम हराम को करबला में तशरीफ लाए। अय्यूबी नहीं आए थे। खुतूत पे खुतूत तकरीबन 100 नहीं 150 खत से ज़ायद खत हजरत इमाम हुसैन की बारगाह मुक़द्दसा में भेजा गया। कहा यार इमाम हुसैन, हम आपके नाराए मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके बाबा अली को मानने वाले हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो हाथ हजरत अली के हाथ में गया हो, जो वादा नबी दो जहां सरवरे दोनों मकान से की गई हो, जो बात हजरत अली के सामने में पेश की गई हो, वो उसके बरअक्स हम यजीद पलीद की बात को सुनना नहीं चाहेंगे। जो यजीद पलीद जिसको फुजूर में मुलव्विस है, हम उससे माना, हम उसके साथ होना नहीं चाहेंगे। तो ये बात कब आई? ये जब यजीद ने तख्ते शाही पर बैठा और मदीना का गवर्नर वलीद बिन उक़बा था, उसने फौरन खत लिखा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, दिगर सहाबा, हुसैन इब्न अली के नाम खत लिखा। जाकर के ये कहते कि फौरन मेरी बैअत ले। वलीद बिन उक़बा जो था वो आशिक़ रसूल था। उसने फौरन उस खत को लेकर के आया इमाम अली मकाम की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में उस खत को पेश किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खत को पढ़े। खत को पढ़ना था कि जोश में आ गए, खत को पढ़ना था, जोश में आ गए, हाशमी खून उबल पड़ा। अब क्यों नहीं उबलता? जिसके रगों में हजरत फातिमा ज़हरा का दूध दौड़ रहा हो, खून दौड़ रहा हो, जिसके बाजुओं में हजरत अली की ताकत और कुव्वत पेवस्त हो, हजरत इमाम अली मकाम ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, ऐ वलीद बिन उक़बा, जाकर के यजीद पलीद से कह दो कि जो हाथ नाराए मुस्तफ़ा के हाथ में गया हो वो यजीद के हाथ में कभी नहीं जा सकता। जिस दिल में नबी पाक की मोहब्बत पेवस्त हो चुकी हो, उस दिल में यजीद की मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। जिस दिल में खौफ खुदा आ चुका हो, उस दिल में यजीद पलीद का कभी खौफ नहीं आ सकता। ये कहते हुए आपने वलीद बिन उक़बा को वापस किया। आप जानते हैं ये यजीद कौन था? यजीद उस शख्स का नाम है जिसके ज़बान पर कुरान मजीद की आयतें करीमा तिलावत करने के बजाय गाना के नगमा हुआ करते थे। यजीद पलीद उस शख्स का नाम है कि जिसके होठों पर आबे ज़मज़म के कतरात के बजाय शराब के कतरात हुआ करते थे। यजीद उस शख्स का नाम है यजीद उस शख्स का नाम है जिसको जो मज़हब इस्लाम की ख़वातीन थी इज्जत व आबरू करने की बजाय उसकी इज्जत व आबरू के साथ खेला करता था। यजीद उस शख्स का नाम है कि मज़हब इस्लाम की आबियारी करने की बजाय मज़हब इस्लाम का बागी बनकर के बैठा था। ऐसे आलम ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन ने यह फैसला लिया कि ऐ वलीद बिन उक़बा, जाकर के यजीद से कह दो कि जो हाथ नाने मुस्तफ़ा के हाथ में गया हो, जो हाथ नाने मुस्तफ़ा के हाथ में गया हो, वो हाथ तो यजीद के हाथ में नहीं जा सकता। और सच तो ये है कि तमाम किताबों में 104 किताबें और सहीफे नाज़िल हुई, उन तमाम किताबों में सबसे आला तरीन किताब कुरान मजीद और तमाम हजरत आदम से लेकर के हजरत
عیسیٰ جتنے نبی تشریف لائے تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے اعلیٰ ترین امت محمدیہ حضرت امام حسین نے یہی کہا تھا کہ سن لو تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ترین کتاب قرآن مجید وہ یزید کی نگہبانی میں ہو، اور تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے بہتر و اعلیٰ